हरे गुरु संतों की सेवा। प्रेम धरिने मारे मंदिर पधारो। प्रेम धरिने मारे मंदिर पधारो। सुंदर सुखड़ा लेवा। सुंदर सुखड़ा लेवा। मंगल करो आरती। हरि गुरु संतों की सेवा। हरे गुरु संतों की सेवा। जीने आंगण तुलसी नो चारो। चाल गरमनी सेवा। आनंद मंगल करो आरती। हरि गुरु संतों की सेवा। हरे गुरु संतों की सेवा। 68 तीरथ गुरु जी में शरण। 68 तीरथ गुरु जी में शरण। गंगा यमुना रेवा। मंगल करो हरि गुरु संतों की सेवा। हरे गुरु संतों की सेवा। संत मिले तो महासुख पावे। संत मिले तो महासुख पावे। गुरु जी मिले मीठा मेवा। गुरु जी मिले मीठा मेवा। मंगल करो आरती। हरि गुरु संतों की सेवा। हरे गुरु संतों की सेवा। हरि हवाले हरि साथे। हरे हमारे हरे निभावे। गुरु शरण हरि सेवा। मंगल करो आरती। आनंद मंगल करो। हरि गुरु संतों की सेवा। हरे गुरु संतों की सेवा। परम पुन सै सर्वे संतो। परम पुण्य सर्वे संतो। हरि गुरु संतों की सेवा। हरे गुरु संतों की सेवा। मंगल करो आरती। आनंद मंगल करो आरती। हरि गुरु संतों की सेवा। हरे गुरु संतों की सेवा। सतगुरु भोलेनाथ जय महाशक्ति जय कृष्ण कन्हैया जय परमेश्वर जय। सभी बैठ जाए अपने। આજે પૂર્ણિમાનો દિવસ મંચ પર બિરાજમાન નરુજી મહારાજ ફરી રામાભાઈ
દેહતાથી પધારેલા નંગરદાસજી મહારાજ, દૂર દૂરથી પધારેલા પ્રેમના ભાઈઓ, ધર્મની બહેનો, નાના બાળકો, આજે પૂર્ણિમાનો દિવસ ધર્મ સભાને અંદર બેસવાનો તક મળ્યો. એમની આસન પર બેઠે બેઠે આપણા જીવનનો, આપણા અવતારનો, આપણા ધર્મનો કંઈક જાણવાને લીએ. આજે ભગત છે, ભક્તાણીઓ છે, બધાને આજ મા મહિનાનો નેમ કરવાથી ભગવાન બધા નજીક લાગી ગયો, ભગવાન બધા ભેળો લાગી ગયો. શું કરવાથી? નેમ કરવાથી, અપાસ કરવાથી, ધ્યાન કરવાથી, યોગ કરવાથી, જપ કરવાથી, તપ કરવાથી સૌને અંદર ભગવાન ભેળો લાગી ગયો. અને ભગવાન ભેળા છે. સંત લોકો વાણી વતારે કે બહાર નત ભટકે રે, બહાર નત ભટકે તારો હિયો મહેલમય. બહાર નત ભટકે તો આજે આપણી ભેળો થાય એટલે ખૂબ ભાવલી આવીને આસન ગ્રહણ કર્યું. બધું જ મળતેલું આપણા શરીર દ્વારા, અન્ન ખાવા, જલ પીવા, કપડું ઓઢવા, પૈસો વાપરવા, ભગવાને કોઈ જાતની કમી નહીં રાખી. પણ हमारे अंदर हमारी आत्मा भाव वगर भूखी હતી, પ્રેમ વગર પ્યાસી હતી, જ્ઞાન વગર ઉગાડી હતી. કોણ? हमारी आत्मा રખડતેલી, પ્યાસ વગર પ્યાસી હતી, પ્રેમ વગર, और જ્ઞાન વગર ઉગાડી હતી. આજે ભક્તિ માતા આવીને ગુરુદેવનો વચન મળ્યો તો हमारी आत्मा ભરપૂર થઈ ગઈ, આત્મા સંતોષ થઈ ગઈ. તો આપણે બેઠે બેઠે મા મહિનાને અંદર ગુરુએ બતાવ્યું છે. આપણી 5 माँ છે, ગંગા માતા, ગૌ માતા, રણની માતા, धरती माता. तो गुरुए कह ये माँ से अपनी धरती माता मोटा मोटी, इन पर झाड़ो कर दे दो, पेशाब कर दे दो, थूकी दे दो, गंदू कर दे दो, गोबरू कर दे दो. इन्हीं माना शरण में माँ महीनो गुरुए कह बेसवानो, ध्यान करवानो, योग करवानो, जप करवानो, तप करवानो. तो हमारा माथा पर, मस्तक पर पापनो बोझो हतो ये उतारवा हारू हमन गुरुए नेम आयो ध्यान करवानो, योग करवानो. माना शरण में बैठे बैठे योग करीने आत्मा नो उद्धार करवाने लिए. हमारे अंदर हमार आत्मा हती 184 योनि में एक युग जाता लाग्यो, एक युग आवता लाग्यो ने एक युग रहता लाग्यो. पशु पक्षी झाड़ बीड़ में जीव जंतु में भटकती भटकती हमारी आत्मा मनुष्य योनि मળી. मनुष्य योनि मारी ये कर्मो भूमि, ये जन्मो भूमि, ये स्वर्ग से महान है. धरती धर्म है, आकाश कर्म है. तो एवी हमन मनुष्य अवतार મળ્યો. इनमारीन हमारी आत्मा ने लिए खूब कर्म करवा के से संत लोग खूब भाव थी, खूब प्रेम थी. हमाરું शरीर तो नाशवन છે, भूमि माता पर उपयोग થાય તો અહીંયા સમાઈ જશે. પણ हमारे अंदर हमारा आत्मा ने लिए खूब भाव थी ना, शरीर ने भले कष्ट आवे वांधो नहीं, खूब प्रेम थी आ अवतार जीतवाने लिए भक्ति माता से. तो खूब ध्यान धरीने शब्दानो सार लेवानो और ध्यान करवानो, योग करवानो, जप करवानो, तप करवानो. आपणी आत्मा ने लिए हमारे अंदर विचारो तो अनेक प्रकारना से बधा मिक्स थायला, पण गुरु कैसे दलनु करो बेहीन, ध्यान करो, योग करो, जप करो, तप करो. कयो तत्व मारे अंदर नड़े से एम नानो आपणी तीसरी नेत्र आँख खोलीने भगवानना मंत्राનું ઉચ્ચારણ કરીને ફરી આપણે સત્સંગનો લાભ લેશું. આંખ બંધ કરીને ઓમ
ओम नमः शिवाय ओमकार 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 ओम नमः शिवाय शिवं शरणं शिवं शरणं शिवं शरणं शांति शिवं 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 शांति હવે શાંતિ રૂપ શિવ આત્મા રૂપ પરમાત્મા શાંતિનું સ્વરૂપ શિવ સ્વરૂપ હવે શાંતિ કાં જોવાની છે આપણે આપણે અંદર શાંતિ છે और અશાંતિ બી છે જેવું રાખીએ એવું શાંતિ બી છે અશાંતિ બી છે તો શાંતિથી આપણું કાર્ય કામકાજ કરીને સફળ થાય શાંતિથી બોલેલું સફળ થાય શાંતિ રાખીને સારું કાર્ય કરો સફળ થાય તો શાંતિ આપણે અંદરથી વાપરવાની છે શાંતિનું રૂપ બતાવ્યું શિવ સ્વરૂપ તો એવી શાંતિ કિંમતી વસ્તુ આપણે અંદર પડી છે એમનું ઉત્પાદન કરવાની જરૂરત છે આપણે અકવાય ગભરાય બોલવાનું ચાલવાનું બધું નકામ થાય છે એને અશાંતિ પેદા થાય તો બોલવાનું રીતસર આપણું બોલેલું કામ લાગે ભાવેલું કામ લાગે ભોજન કરવાનું બાપુએ હમણાં કીધું સવાય ભોજન કરવાનું ઘંટો કરતો હોય 2 ઘંટા કરો સારી શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવાની આપણે કુનાહારો ભક્તિ માતાની લાજ ઢાંકવા ભક્તિ માતાની લાજ આપણે ઢાંકો તો આપણી લાજ ઢાંકવા વાળો ઉભેલો છે
ધનો ભગત ને ઘેર બીની હતું, માંગી તૂંગીને ઘઉં લીન ગયો ઓરવા ખેતરમાં, કોણ? ધનો ભગત। और भगवान ने परीक्षा करी, खेतर में ली जाए हो उभो कर दे दो, हमाथी आवी रह्यो भगत के हूँ 5 दिन नो भूख्यो से आ तार का भोजन करवानो छे। हाउ भगत भक्ताणी गमावा, भक्ताणी भगत गमी भावे के आपणे घेर आटो समान कई नहीं मळे। महाराज कीरे हूँ 5 दिन नो भूख्यो, तमार का भोजन करवानो। भगत ने शांति राखी हो छोड़ दे दो, बौजा बांध दीधा। भक्ताणी ने कीधुं तो आ हेतर ने हेदे हेदे टीटिया वे अन दौड़ दौड़ घेर गयो, तपेलू लई आयो मोटू, खेतर ने हेदे ठिया करीन पेला गम ओरवा लई गयो, तीना बाकड़ा मेलीन सड़वीन ताजा भोजन करावीन महाराज बोली सालीन रवाने थई गया। भावे मेरे मेरे घेरों कापड़ा वाला भावी जा के है यो जोबड़ा खवाड़ी पाछो हो ली जाय रे के है करीन कवे कवे टोपलू काखमा ली करीन कोटेड़ा घमे उतर्यो, रेती नु टोपलू भर लाया। रेती नु टोपलू भर लावीन भक्ताणी खोल बंधारीन सहारो वर्ष में नाखी दे तो आखो दिन ओरीन हाल नु खेतर पूरू करीन घेर गयो। केम ओरी रेती भक्ति ने लाल ढाकी भगवान मंड्यो रेती ना गम उगाया। आवुं संत नु काम भगवान थे परंपरा थी करतो जाय आवे ए त्यार भी संत नी वहारे भगवान उगेला छे। आपणे अंदर भरोसो विश्वास जी करे ई मारो हरि करे एमना वगर कोईनी ताकत नहीं मळे। ज्यारे आपणे भक्ति नी लाल ढाको त्यारे आपणी लाल भगवान ढाकवा उभेलो। आटलो बधो विश्वास आपणे अंदर राखवाथी आ सुखी तो परलोक सुखी माया रूपी बंधन अवतार में छूटा कर सुखी जीवन जीवाने लिए आ भक्ति माता मळी से आपन सहेलो फेरो। भक्ति सहेलो क्यारो सुधराई गई तो इनमें बाकी बीजो इलाज नहीं मळे। दवाखाना के भाई आपणे 5-5 मजल ना बंगला बनाई ले हूँ, पैसा ना खजाना भर ले हूँ, सुधरा है ना 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 ना। सुधरावानो आ भक्ति माता सहेलो क्यारो से। आमा खूब भाव करीन खूब प्रेम करीन श्रद्धा जगाड़ीन रुचि जगाड़ीन सेवन सेवानु से भगत न से भक्ताणियों से अपना बाळका ने हवे समय ओछो से અને માત પિતરા પૂજન નું भी काम बाकी से। सतगुरु આપણે બહુ સરસ કહાની આપણને દરેકને સમજાવી જેવી રીતે એનો તરીકો એક જ સમજવાનો છે। સંતોની ગહેરી વાત દી બ્રહ્મ જ્ઞાનનો તરીકો હું ક્યાં માંગે એનો એક જ મુદ્દો સમજવાનો છે। આપણે જ્યારે પાણી ગરમ કરીએ સ્નાન કરવા માટે અને પાણીની અંદર ડિગ્રી આવે, ગરમ થાય એટલે ડિગ્રી કહેવાય। ઠંડુ પાણી હોય નીચે આગ લગાવીએ તો એની અંદર ડિગ્રી જેમ આવે તેમ પાણી વધારે ગરમ થતું જાય તો 40 ડિગ્રી થાય, 50 ડિગ્રી થાય, 60 થાય, 70 થાય અને છેલ્લે 100 ડિગ્રી પર પાણી ગરમ થાય અને એની વરાળમાં તો બંધ બને આનો પાણીનો, વરાળમાંથી પાણીનો બંધ બને। એ બુંદનું ટીપું જ્યારે મોડું નાગ રહેશે સાપ, આપણી ભાષા સાપના મોડામાં જો ટીપું પડે તો કેવું બને? ઝેરી, અવાજ પાકી ઝેર બને। से बूंद है जलનું ટીપું છે પણ ત્યારે નાગના શરીરમાં આવતી ઝેર બની। હવે એ ટીપું જ્યારે સમુદ્રની અંદર એક માછલી આવે અને માછલીના મોઢામાં પડે ત્યારે માછલી મહાન કિંમતી થઈ જાય। એ ટીપું પડવાથી એનો કોઈ કિંમતનો કોઈ પાર નથી રહેતો। तो एवी रीते आज संतों संग करवाती, सारी वातनो संग करवाती अपना जी ऋषि मुनि संदेश, अपना ब्रह्मज्ञानी संतों संदेश अपने कई हता खूब मुसीबती में हता। संतों कहानी बतावी कि आ जगत विषे, आ जगत
જેલ ખાનું કી તોય ચાલે, કચરા પેટી કી તોય પણ ચાલે, ગંદી ગટરી કે તોય પણ ચાલે. અને એની અંદર આપણે બધા જ છે. નખાવા માટે, સૂચવા માટે પોતાનો લગાવ શું છે? જે રીતે ઘરના ટીપાનો બોંધ છે કે જેની તરફ આપણે તડપ રાખીએ એવા ગુણ આપણી અંદર આવે. તો આગળના યુગમાં આપણા જે ઋષિમુનિ સંદેશનો બહુ સરસ એક વાણીમાં સમજાયું છે. આપણે હતા કડવે વેલે ટોમડા, એના સંતોએ બહુ ભજનના રૂપમાં લીધું. શું કીધું? દિલડા દુખતા દેસાજી કે છે, માલા રી વાતો તો જાડે જો કે છે, હર માર માયલો નો એને રદિયો ભીતર જલે ભાઈ, હમે તારે રાણી કડવે વેલે ટોમડા રે, આ ભાઈ હમે તારે રાણી કડવે વેલે ટોમડા રે, હજી તમે આયા ન મીઠા હોયા, જાડે જાજે ચાજી કે છે, આ ભાઈ તમે આયા ન મીઠા હોયા, જાડે જાજે ચાજી કે છે, દિલડા રાધો કોતા તે ચાજી કે છે, માલારી વાતો તો જાડે જો કે છે, અરે માર માયલો રામે ને હૃદયો ભીતર ધલે ભાઈ, આ મેલા કપડા રે રાણી સાધુ વિના ઉજળા રે, આ ભાઈ મેલા કપડા રે રાણી સાધુ વિના ઉજળા રે, હજી તમે આયા ન ઉજળા હોયા, જાડે જાજે ચાજી કે છે, આમે તારે રાણી ઊંડે કુવે ડૂબતા રે, આ ભાઈ હમે તારે રાણી ઊંડે કુવે ડૂબતા રે, આજી તમે આયા ન હમને તારા, જાડે જાજે ચાજી કે છે, દિલડા રાધો કોતો જે ચાજી કે છે, માયલારી વાતો તો જાડે જો કે છે, અરે માર માયલો રોવે ને રદિયો ભીતર જલે ભાઈ. દેખો ભજનનો તરીકો. આપણે કડવા હતા, અણશ્રદ્ધામાં હતા, અંધકારમાં હતા, અને જ્યારે સંતોનો સંગ કરવાથી આપણી અંદર મીઠા મોણ આવ્યું, સારું જ્ઞાન આવ્યું. એટલે કીધું કે કડવા અમે હતા કડવે વેલે ટોમડા, આપણે ટોમડાની માફક હતા, પણ જ્યારે સંતોનો ભક્તિ માતાનો પ્રભાવ પડવાથી સારું જ્ઞાન આવતી, આવા જંગલોના વિસ્તારોમાં ઊંડાના એરિયામાં આપણને આવો ખ્યાલ નહીં હતો, પણ ભક્તિ માતાનો પ્રભાવ પડ્યો ને આવા ઋષિમુનિનો સંદેશ મળ્યો. બાપુદેવો આપણને એક સંકલ્પ કર્યો અને દરેકની અંદર એ વસ્તુ ધબકારામાં. દેખો એક તરીકો છે અનુભવનો, દરેકનો, તમારો અને અમારો બધાનો. બે શબ્દનો તરીકોનો એક અનુભવ છે. જ્યારે તમે જે આપણી અંદર સંતો વસાડે કે તમારી અંદર છે, અંદર છે એ વાત પાકી જ છે, એ કોઈ અલગ નથી. જ્યારે તમે ગલત કામ કરવા માણસ જાય ત્યારે એનું છાતીની અંદર ધબકારા માને. ચોરી કરો, ચુગલી કરો, લૂંટ કરો, કૂટ કરો, ત્યારે આપણી છાતી છે ને ડગી જાય, ધબકારા મારે. આ વાત પાકી, બધાનો અનુભવ છે, બરોબર. પણ જ્યારે તમે સાચી રીતે ભગવાનથી સંકલ્પ કરો
ભક્તિ માતાથી તમે રોડાવ, સારા જ્ઞાનની અંદર ડૂબકી મારો, તો તમારી અંદર લહેર આવશે, તમને કોઈ ધબકારો આવે નહીં. એટલું મહાન જ્ઞાન તમારી અમારી અંદર છુપાયેલું છે. તો મહાન જ્ઞાનને કેવી રીતે નિભાવવાનો, એનો સંગ કેવી રીતે કરવાનો, એ સંતોનો સંગ કરવો પડે. એમાં સંતોએ કીર્તનમાં બહુ સરસ સમજાવ્યું છે. કેવું સમજાયું? નુગરામાંથી સુગર બની જાય સંતોના સંગમાં, નુગરામાં સુગર બની જાય સંતોના સંગમાં, ભક્તિના ભાવમાં. એ કાયા પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં, કાયા પાવન થઈ. એ કાભામાંથી કોયલ બની જાય સંતોના સંગમાં, કાભામાંથી. એ વાણી મીઠી બની જાય સંતોના સંગમાં, વાણી મીઠી બની. એ પગલામાંથી હસલો બની જાય સંતોના સંગમાં, પગલા. સંતોના સંગમાં, ગુરુજીના રંગમાં. ચોરાસીનો ચક્કર મટી જાય સંતોના સંગમાં, ચોરાસીનો ચક્કર સંતોના સંગમાં, ભક્તિના ભાવમાં. કાયા પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં, કાયા પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં, ગુરુજીના રંગમાં. ગુરુજીના હરિઓમ હરિઓમ બોલ સંતોના સંગમાં, હરિઓમ હરિઓમ બોલ સંતોના સંગમાં. નારાયણ નારાયણ બોલ સંતોના સંગમાં, નારાયણ નારાયણ બોલ સંતોના સંગમાં. ભક્તિનો માર્ગ મળી જાય સંતોના સંગમાં, ભક્તિનો માર્ગ મળી જાય સંતોના સંગમાં. ભક્તિનો માર્ગ મળી જાય સંતોના સંગમાં, મુક્તિનો માર્ગ મળી જાય સંતોના સંગમાં. સંતોના સંગમાં, ભક્તિના ભાવમાં. સંતોના સંગમાં, ભક્તિના ભાવમાં. ચોરાસીનો ચક્કર મટી જાય સંતોના સંગમાં, ચોરાસીનો ચક્કર મટી જાય સંતોના સંગમાં. આજે બાપુએ બહુ સરસ આપણને ગંગા યમુના સરસ્વતીનો કહાની સમજાવી. ગંગા યમુના ને સરસ્વતી માં સ્નાન કરવાથી અને આજનો જે અવસર, આજનો જે આપણો માહોલ કે આપણે જ્ઞાનરૂપી ગંગામાં સ્નાન કરવાથી આપણો 84નો ચક્કર, અંદરનો અંધકાર દૂર થાય અને આજે આપણું ભાગ્ય તમારું ને અમારું દરેકનું પુણ્યના પ્રતાપથી આપણને આજે કઈ દિશામાં લાવીને બેહાડ્યા. કેટલી ગહેરી વાત કહેવાય. તો આના વિશે વિશેષ આપણું એક કરથોયા ભણે
સારી દિશામાં જાવું, સંતનો સંગ કરવો, બ્રહ્મજ્ઞાની સંતો આપણને જે કાદવ કિચડમાંથી ઉપર ઉઠાવવા માટે તો આપણી પીછે પડેલા છે, તો આપણી પણ એક ફરજ ભણે એ તરાહે આપણે બધા હળી મળી ભક્તિનું જ્ઞાન સમજવું. ભક્તિ દેખાય નહીં, ભક્તિ કે હાનિ અર્પિત છે. ભક્તિ કોઈક મહારાજ રહી, ભક્તિ કોઈક મંદિર રહી, ભક્તિ કોઈક એવું નથી. તમારામાં જ્ઞાન છે, તમારામાં પ્રેમ ને ભાવ છે, એ ભક્તિ છે. દરેકની અંદરની ભક્તિનું રૂપ પ્રેમ ને ભાવ. આજે અહીંયા પ્રેમ ને ભાવ નહીં હતો તો આપણે અહીંયા આવતા નહીં. આપણને એક સંદેશ માતૃ પિતૃ પૂજનનો બહુ મહાન પવિત્ર જ્ઞાન છે. અને એના આપણા બાપુએ બહુ સરસ સમજાયું છે. કેટલી કષ્ટ ઉઠાવે, કેટલું હું આપણને તકલીફ પડે ને પડે,